راجشاہی کے باہر ہی ہمیں زوردار دھماکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن کتنی قوت سے حملہ آور ہوا ہے۔ گولوں اور گولیوں کے دھماکوں سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ کچھ دستے راستے میں اپنا کام مکمل کرتے ہوئے محصور فوج کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ ان میں کمانڈوز بھی شامل تھے، جنہوں نے یہاں پہنچتے ہی پھیل کر دشمن کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بقایا ساتھیوں کو مختلف اطراف میں روانہ کر کے اپنے 2 جوانوں کے ہمراہ گماسپورکل کے پل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گماسپور پل کی حفاظت کے لیے 3 رضاکار وہاں موجود تھے، لیکن اس شدت کی لڑائی میں ان کا 393 کی دقیانوسی رائفلوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما رہنے کا تصور ہی محال تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق وہ یا تو دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تھے یا شہید ہو چکے تھے۔ پل تک پہنچنے کے لیے مجھے اور میرے دونوں ساتھیوں کو جگہ جگہ مزاحمت کا سامنا ہوا، لیکن کسی نہ کسی طرح بچتے بچاتے ہم ٹارگٹ ایریا میں داخل ہو گئے۔ ہم تینوں ساتھی 3 اطراف سے پل کی سمت بڑھے، جس کے نزدیک ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ یہاں میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک رضاکار کے گلے میں درندوں نے رسا ڈال رکھا تھا۔ وہ اسے زمین پر گھسیٹ رہے تھے اور اس کے بدن میں سنگینے مار مار کر اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ جیے بنگلہ دیش کا نعرہ لگائے، لیکن دھرتی کا وہ سجیلا بانکا ثبوت ہر دفعہ پاکستان زندہ باد ہی کہتا تھا۔ نہ جانے یہ عمل کب سے جاری تھا۔ اس کے بقایا دونوں ساتھیوں کی سنگینوں سے چھلنی لاشیں وہیں پڑی تھیں۔ ان کی گردنوں میں بھی ایسے ہی رسے پڑے ہوئے تھے۔ خون آشام بھیڑیوں نے انہیں بھی اسی طرح سنگینے مار مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر واقعی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اپنی سٹین گن دوسرے ساتھی کو تھما کر اسے اس کی جگہ پر بھیج دیا اور خود LMG سنبھال لی۔ گن کو سٹینڈ پر نصب کر کے میں نے درندوں کو اپنی رینج میں لیا اور پہلے بریسٹ نے ہی ان دونوں بھیڑیوں کی جان لے لی جو اس غازی مرد پر سنگین زنی کر رہے تھے۔ رسے والا دوسرے ساتھی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ہم تینوں پر جنون طاری ہو گیا۔ بمشکل 15 منٹ کی فائرنگ میں ہم نے وہاں تماشا دیکھنے اور دکھانے والوں کو کتے کی موت مار ڈالا۔ درندوں سے نمٹتے ہی ہم بھاگم بھاگ غازی مرد کے پاس پہنچے۔ میرے ایک جوان نے، جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا، اس کی گردن رسی سے آزاد کی۔ اسے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ غازی مرد اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرے جوان نے زمین پر 2 زانو بیٹھ کر اس کا سر اپنے شانوں پر رکھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگائی۔ بمشکل 2 گھونٹ اس نے پیے اور سر کے اشارے سے بوتل پرے ہٹانے کو کہا۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میں نے فوجی بنتے ہوئے کہا۔ خلیل۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کے آگے اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں پاتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے وہ زمین پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ بمشکل اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر وی کا نشان بنایا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور اس کے دونوں ہاتھ نیچے ڈھلک گئے۔ وہ ہمیں وکٹری کی نوید سناتا موت کی دیوی کی گود میں جا بیٹھا۔ وہ مرا نہیں تھا، اس کی تو صرف جسمانی موت واقع ہوئی تھی۔ اصل میں ہم مر گئے تھے۔ ہم تینوں، جن کے کلیجے اس لمحے پھٹ گئے تھے، ہمارا خون زہریلا ہو رہا تھا۔ پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ہمارے جسموں میں آرے چلنے لگے تھے۔ کوئی نادیدہ قوت ہمیں آہستہ آہستہ کاٹنے لگی۔ یہ کاٹ اندر ہی اندر گہری ہوتی گئی۔ ہمارے دل، جگر، معدے، شریان و غرض اندر موجود ہر شے کو موت آ گئی، لیکن ہم باہر سے زندہ تھے۔ میری حالت آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگے ہوئے اس مریض کی طرح ہو رہی تھی جس کا انسنتھیزیا ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا۔ مجھے اس لمحے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں خون نہیں کلوروفارم دوڑ رہا ہے۔ وہ عالم ہوش نہیں تھا جس میں ہم تینوں کھڑے تھے۔ یہ تو برزخ کے آگے کوئی مقام تھا۔ ہم پر اصحاب کہف والی نیند طاری تھی۔ ہم زندہ مردہ تھے۔ میں ان کا کمانڈر تھا، اس لیے ہوش بھی مجھے ہی سب سے پہلے آیا۔ میں نے جھک کر اس کے دائیں سمت دیکھا جہاں اس کے خون میں لتھڑے ہاتھ کی بے قرار انگلیوں نے زمین پر لکیریں کھینچی تھیں۔ لکیریں نمایاں ہوئی، لکھا تھا الوداع پاکستان۔ وہ بدر و حنین کا مسافر تھا، وہ تیتو میر کا سپاہی تھا۔ وہ 1400 سال سے پاکستان کے لیے لڑتا آیا تھا۔ وہ مراد پا گیا، اس کا جوگ مکمل ہو گیا، اس کی منزل آ گئی تھی۔ وہ زندگی کی بس سے چپ چاپ نیچے اتر آیا تھا، لیکن ہم ابھی زندہ تھے۔ ہمیں ابھی زندگی کا سنیاس بھگتنا تھا۔ ہمارا بن باس ابھی شاید مکمل نہیں ہوا تھا۔ صاحبو، جب کبھی سمندر کنارے پکنک منانے جایا کرو، جب زندگی کی تمام رنگینیاں تمہارے پہلو سے چمٹی ہوں، وقت فرصت دے تو کبھی کبھی خلیج بنگال کی سمت سے آنے والی ہواؤں کے نوحے بھی سن لیا کرو۔ ان کے دامن میں سفر کرتی رسم خلیلی کی کہانیاں بھی سن لیا کرو۔ یہ ہوائیں آپ کو بتائیں گی کہ آتش نمرود میں عشق کیوں کر کودا تھا۔ ان ہواؤں نے آگ کو گلزار بنتے دیکھا ہے۔
ان کی پکار پر کان دھرو۔ ہم نے بھیگی آنکھوں کا نذرانہ اس کے حضور پیش کیا، اس کے مقدس جسد خاکی کو زمین پر لٹایا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اللہ نے دنیا سے اپنی امانت واپس لے لی، بے شک وہ قادر مطلق ہے، جب وہ چاہے کر گزرے۔ پتھر کے انسانوں نے اپنے بازو آسمان کی طرف پھیلائے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں جڑ گئیں، دل کا خون آنکھوں کے راستے سفر کرتا گالوں پر بہنے لگا۔ الہی تیرے دھتکارے ہوئے بندے تیری پناہ چاہتے ہیں، ستار العیوب ہماری پردہ پوشی کر لے، الرحمن الرحیم ہم سے منہ نہ موڑ، بحر و بر خشک و تر کے خدا ہم ناقص ہیں، ہمارا امتحان نہ لے، ہم پر روشنیوں کے دروازے بند نہ کر مولا، ہم تو پہلے ہی اندھے ہیں، ہماری بصارتیں لوٹا دے، ہماری بصیرتیں لوٹا دے، بس کر یا مالک رحم کر۔ آسمان پر بادل بہت گہرے تھے، شاید انہوں نے آگ کو جانے کی راہ نہ دی ہوگی، یا شاید ہماری نیتوں میں کھوٹ تھا کہ دعائیں مستجاب نہ ہوئیں، ہم وہاں سے چل دیے، مگر ہمارے کانوں میں بدستور یہ آوازیں آ رہی تھی، الوداع پاکستان، الوداع پاکستان۔ ہم ان آوازوں کو خوب پہچانتے تھے، یہ تھے میری سونار دھرتی کے شہداء جو اپنے پورب پاکستان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ایک دوسری کمپنی کے جوان بھی اسی طرف آ رہے تھے، ہم نے انہیں وہیں چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے، جہاں دوسرے جوان بھی مختلف ٹولیوں میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ ٹیک ہیڈ کوارٹر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان ایک زیر زمین مورچے پر خیمہ ڈال کر بنایا گیا تھا۔ میری طرح دوسرے گروپ کمانڈروں کو بھی یہیں جمع ہو کر اگلے احکامات موصول کرنے کا حکم ملا تھا۔ 2 دن تک ہم لوگ یہیں مقیم رہے۔ تیسرے روز علیو صبح ایک اطلاع نے ہمارے ٹیک ہیڈ کوارٹر میں پریشانی کی لہر دوڑا دی۔ انٹیلیجنس کی ہنگامی رپورٹ کے مطابق سلہٹ میں جہاں ہماری افواج کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ اس طرف سے ابھی تک بڑے پیمانے کی کارروائی نہیں ہوئی تھی، بھارتی فوج کی مدد سے تخریب کاروں کی ایک بڑی تعداد نے اچانک سرحد عبور کر کے ہماری قلیل تعداد فوجیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ پاکستان کے ہمدرد لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے پسپا ہوتے شہر کے اندر مورچہ بند تھے۔ انہیں فوری طور پر فضائی مدد درکار تھی، کیونکہ زمینی مدد پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں حائل تھیں۔ کمانڈوز کو چھاتا بردار لینڈنگ کر کے ان لوگوں کی مدد کو پہنچنے کا حکم ملا۔ ایس ایس جی کی مختلف کمپنیاں ملک کے مختلف حصوں میں دشمن سے برسرے پیکار تھیں، اور ایک جگہ ان کا جمع ہونا قریباً ناممکن تھا، کیونکہ کمانڈوز قلیل تعداد میں تھے اور اپنی اہم نوعیت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر بکھر بکھر کر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اب بھی مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے کمانڈوز کے مختلف دستوں کو اس علاقے میں چھاتا بردار کارروائی کا حکم ملا تھا۔ دشمن نے سلہٹ پر 2 سرحدی مقامات بالی گاؤں اور لاٹو سے حملہ کیا تھا اور تیزی سے پیش قدمی کر کے سلہٹ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ شہر کے گرد گرد تمام اونچی عمارات اور اہم مقامات پر وہ لوگ قابض تھے اور کسی بھی طرف سے سلہٹ میں گھسنے والی امدادی افواج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم لوگ قریباً سپہر کے وقت سلہٹ پہنچے اور اپنے اپنے پیراشوٹ سنبھالے ہارنس برادر اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت جمے بیٹھے تھے۔ دشمن کے عین درمیان اور اس غضب کی اندھا دھند فائرنگ میں پیرا ٹروپل لینڈنگ بڑے دل گردے کی بات ہے، اور پھر جیسے ہی جہاز کی بتی نے جلنا بجھنا شروع کیا، جہاز کے اندرونی مائک پر پائلٹ کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار رہیے ایئر بون، ہم ڈراپنگ زون میں داخل ہو رہے ہیں۔ فوراً تربیت کے مطابق ہم نے اپنے آگے والے چھاتا بردار کا ہارنس چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کے دونوں اطراف کے دروازے اوپر اٹھے اور موک ڈورز کے اوپر جلتے سرخ بلب سبز ہو گئے۔ سٹینڈ ان دی ڈور، جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا۔ سب سے آگے والے چھاتا بردار، جن میں سے میں تھا، دروازوں پر ڈٹ گئے۔ جمپ، اللہ اکبر، ہم دونوں نے خود ہی اپنا مورال بڑھانے کے لیے نعرے لگائے اور باہر کو کود گئے۔ جہاں جہاز کے گرد گرد پھٹے گولے اور گولیاں ہمیں اس حالت میں بھی بخوبی دکھائی دے رہے تھے، کسی بھی لمحے کوئی گولی یا کسی گولے کا کوئی ٹکڑا ہمارا کام تمام کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے جیداروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے، ایسے حالات میں کلیجہ خود بخود منہ کو آ جاتا ہے۔ چھاتا بردار اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ اول تو اس کا چھاتا ہی نہیں کھلتا، اور اگر وہ صحیح رفتار اور پوزیشن میں گرنے بھی لگا تو پی ایل ایف یعنی پیرا لینڈنگ فال یعنی گرتے وقت کی پوزیشن میں کچھ ایسا گڑبڑا جاتا ہے کہ جسم کی کوئی ہڈی توڑوا بیٹھتا ہے۔ اپنے جوانوں کا مورال بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود سب سے پہلے چھلانگ لگاؤں، یوں بھی ہماری روایت یہی ہے کہ پہلے افسر پھر جوان۔ محصور فوجی جوانوں نے، جنہیں موقع محل کی نزاکت کا صحیح ادراک ہو چکا تھا، چھاتا برداروں کو دیکھتے ہی اپنی فائرنگ کی رفتار تیز کر دی تھی۔ ابھی تک وہ بڑی آہستگی اور مستقل مزاجی سے فائرنگ کر رہے تھے تاکہ اپنا ایمونیشن محفوظ رکھیں، لیکن اب وہ ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ دشمن کو کافی حد تک انہوں نے اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔
लेकिन इसके बावजूद हम पर मी की गोलियां बरसने लगीं। ये लैंडिंग वक्फे से जारी थी। अब तक 4 जहाज़ों से जवान छलांगे लगाकर अपने साथियों और अपने मुल्क के जानिसारों की मदद को आ चुके थे, और इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इनमें से आधे या इससे कुछ कम ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मर्तबा शहादत पर फाइज हो चुके थे। लेकिन जानिसारी और जानगुसारी की ऐसी ही मिसालें किसी मुल्क की फ़ौज को जिंदा और जावेद रखती हैं। आने वाली नस्लों पर दूर रस असरात मुरतब करने के लिए अपनी जानों का नजराना देकर ही जान फशानी की रस्म जिंदा की जाती है। हम लोग मार धाड़ करते मुख्तलिफ इमारतों और कुदरती मोर्चों की ओट में सुकड़ते सिमटे अपने असले समेत बिलाखिर उस कैंप तक पहुँच जाने में कामयाब हो गए जिसको एक तरह से अब छावनी की हैसियत हासिल थी। सिविलियन को यहाँ मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वार्टरों में रखा गया था जिनकी दीवारों को मार्टरों के गोलाबारों ने नकारा कर दिया था, और वो बेबसी के आलम में बल्बे के ढेर के मुख्तलिफ कोनों खुदरों में छुपे किसी गैबी इमदाद के मुंतजिर थे। शाम ढलने से कुछ देर पहले तक हम इस काबिल हो सके थे कि इस इलाके में कम अज़ कम हेलीकॉप्टर उतरने की गुंजाइश पैदा कर सकें ताकि मासूम और बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों और औरतों के अलावा दर्जनों जख्मियों को महफूज इलाके में पहुँचाया जा सके। इन लोगों की मौजूदगी में हमारे लिए दुश्मन का खुलकर मुकाबला करना खासा मुश्किल नजर आता था। हेलीकॉप्टरों के उतरने के वक्त अजीब हालत थी। हर तरफ जख्मियों की आहो बका का शोर, हेलीकॉप्टरों की गिड़गिड़ाहट, गोलियों और गोलों के धमाके गूंज रहे थे। हवा के तेज झक्कड़ सरे शाम ही चलने शुरू हो गए थे। इस पर मुतजाद हेलीकॉप्टरों के ब्लेडों से निकलती हुई तेज हवा मजीद गर्दो गुबार पैदा कर रही थी। आसमान का रंग भी तेजी से तब्दील हो रहा था और मेरी छठी हिस्स किसी मजीद कुदरती आफत का पैगाम भी सुना रही थी। इस गर्दो गुबार और नफसा नफसी के बावजूद तमाम जवान बड़ी मुस्तैदी और होशियारी से अपने अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। वो मलबे और बच्चे कुचे क्वार्टरों के मुख्तलिफ कोनों से जख्मी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को सहारा देकर लाते और सनसनाती गोलियों की बछाड़ में उन्हें किसी न किसी तरह हेलीकॉप्टरों में ठोंस देते। इनमें से शायद ही कोई खुशनसीब ऐसा था जिसका पूरा कुंबा सलामत बचा हो, वरना तो ये आलम था कि इनके आधे आधे कुंबे शहीद हो चुके थे। कई कुंबों के सरबराह जो हमारे लिए खिदमत अंजाम देते हुए मारे गए थे, उनके कुंबों का हौसला बरकरार रखने के लिए हमने उन्हें ये बताया था कि वो लोग कैंप से बाहर दुश्मन से नबरद आजमा है और मौजूदा हालत में उनका यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं। वो रिक्कत अमेज मंजर आज भी निगाहों के सामने आता है तो कलेजा फटने लगता है। कितने ही मासूम बच्चे और मुकद्दस बहनें ऐसी थी जिनकी नजरें आखिरी लम्हात में भी अपने बाप और सरताजों को ढूंढ रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और इनके दिल शिद्दत गम से फट रहे थे। वो बेबसी और बेकसी के आलम में अपने मुल्क के फौजियों को अपनी भूमि के गद्दारों से जंग करता देख रही थी, और ये बयान उन उलुल अज़्म और उमर रसीदा माओं के जिक्र के बगैर अधूरा रह जाएगा जिन्होंने उन पुरखतर घड़ियों में भी अपना हौसला और ईमान सलामत रखा। ऐसे रूह परवर मनाजर इससे पहले चश्मे फलक ने कब देखे होंगे कि वो तकद्दुस माँ माएँ जिनके हाथों पर मामूली खराश आ जाने से उनकी औलादों के दिल दहल जाते थे, अपने खून आलूद दामनों, खून में तर साड़ियों को संभालती अपने बच्चों और बहू बेटियों को हौसला दे रही थी। उन्होंने जानगुसल लम्हात में अपना फर्ज नहीं भुलाया था। वो अपने अहलो अयाल ही को नहीं हमको भी तसल्लियाँ दे रही थी। आसमान की सीमत अपने खून आलूद दामन फैलाकर हमारी कामयाबी के लिए दुआगो थी। ये करबला की माएँ थीं, ये बदर, अहद, हुनैन की माएँ थीं जो सदियों का सफर तय करके सिलहटान पहुंची थीं। ये रिवायत उन्हें खून में मुंतकिल हुई थी। दुश्मन ने इनके कलेजों में खंजर घोंपे, उनके लाल उनसे छीन लिए, उनके जिस्मों को संगीनों से छेदा गया। उनकी नजरों के सामने उनकी बासमत बाकरा बच्चियों पर दरिंदगी की इंतहा हो गई, लेकिन उनके अज़म कभी ना डगमगाए। उनके सर्बफलक इरादों को कभी मौत ना आई। उनके वलवलों की आईनी दीवारें कभी ना टूटी, कभी ना गिराई जा सकी। वो अपने मुकद्दस फरीजे में इतनी मुनहमक हुई कि अपनी बारी पर हेलीकॉप्टरों में भी सवार न हो सकी। हमने मुकर्ररा तादाद से करीबन 3 गुना ज्यादा लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इन हेलीकॉप्टरों में ठोंस दिया और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर जमीन से उठना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टरों ने उस वक्त परवाज के लिए पर तोले थे जब चारों तरफ तेज और मुसलसल फायरिंग के साथ साथ बड़ी जोरदार हवा भी चल रही थी। ये बड़े सबर आजमा लम्हात थे। हमारे बच्चे और हमारी माएँ बहनें दुश्मन के बराह रास्त फायरिंग की जद में थीं। इनकी जिंदगियों का तमाम तर इन्हसार खुदाबंदे ताला की जात के बाद अब अगर किसी पर था तो आर्मी एविएशन के शेरदिल कोहकिशन शाहीनों पर, जिनके कंधों पर हालात ने इंतहाई नाजुक और इंतहाई मुश्किल जिम्मेदारी डाल दी थी। इन्हें मुनासिब बुलंदी हासिल करने के लिए ऊंची उड़ान करना थी, जिसके लिए एक बड़ा चक्कर फिजा में लगाना जरूरी था। जबकि नौबत ये आ गई थी कि इनके बुलंद होते ही उन पर आग बरसने लगती थी। ऐन उन खतरनाक और जांगुसल लम्हात में हमारे 2 शाहीन मगरिब की जानिब से
नमूदार हुए। वो दूर से इस तरह नजर आ रहे थे जैसे दो बड़े बड़े उकाब आपस में पर मिलाए उड़ते चले आ रहे हैं। अपने हदफ के नजदीक आकर उन्होंने अपने मुखालिफ सिमतों में कलाबाजियां लगाकर झपटने का अंदाज इख्तियार किया और एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में करीबन टेढ़े होकर इनकी गंज ने बागियों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। अपने 2 चक्कर मुकम्मल करके वो आसमान की बुलंदियां छूने लगे। ये हेलीकॉप्टरों को इशारा था कि जियाले साथियों, बेधड़क चले जाओ, हमने तुम्हारे रास्ते की रुकावट दूर कर दी है। हेलीकॉप्टरों के पायलट भी इंतहाई तरबियत याफ्ता और होशियार थे। उन्होंने जरा सा मौका मिलते ही मुनासिब बुलंदी हासिल कर ली और जानिबे मशक परवाज करते दुश्मन की गोलियों का मुंह चिढ़ाते निकल गए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों की शक्ल इख्तियार करते हमारी नजरों से ओझल हो गए। उनकी महफूज रवानगी के बाद हमने खुदा का शुक्र अदा किया और उसने हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब किया। अब हम कम से कम इस पोजीशन में जरूर आ चुके थे कि खुलकर दुश्मन से 2-2 हाथ कर सके। अब शाम का धुंधलका फैलने लगा था। अंधेरा फैलने के साथ साथ दुश्मन की फायरिंग में भी शिद्दत पैदा हो रही थी। दुश्मन पहले ही से हमारे कैंप के इर्द गिर्द खंदक में मोर्चे कायम किए बैठा था। दूसरी तरफ उनकी तादाद हमसे कम से कम 7-8 गुना ज्यादा थी। हमारी मोर्चा बंदियां उनके इलम में थीं, जबकि अभी तक हम उनकी पोजीशनों का तय्युन भी नहीं कर सके थे। बस अंदाजे ही से सारी कार्रवाई की जा रही थी। हमारे 2 अतराफ में जंगल और ऊंची ऊंची फसलें और बाकी दोनों अतराफ रिहायशी मकानात थे। दुश्मन इन महफूज आड़ों से भरपूर फायदा उठा रहा था, मगर हमें शहरी आबादी का ख्याल रखना था। हम दुश्मन की फायरिंग के जवाब में कम से कम रिहायशी इलाकों की जानिब फायरिंग नहीं कर सकते थे। इन हालात में हमारे लिए यही रास्ता रह गया था कि सब्र व तहम्मुल से अपनी कमीन गाहों में दुबक कर दुश्मन के खुले हमले का इंतजार करें और इसके सर पर पहुंचने के बाद ही इसका मुंह तोड़ जवाब दें। इस संगीन सूरत हाल के खात्मे के लिए सेक्शन कमांडो ने एक बंकर में मीटिंग की और हमने फैसला किया कि जवानों को सब्र की तलकीन की जाए ताकि वो जोश में आकर ज्यादा फायरिंग न करें। तादाद की कमी के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि खाली मोर्चों को इस तरकीब से बारी बारी इस्तेमाल किया जाए कि दुश्मन को हमारे दरमियान कहीं कोई खिला यानी गैप न मिल सके जिससे गुजर कर वो कैंप में दाखिल हो जाए। इसके साथ ही मैंने अपने 4 सरफरोशों को ओपी ड्यूटी के लिए तैयार किया और वो चारों अंधेरा फैलते ही मुख्तलिफ सिमतों में हमें फी अमानिल्लाह कहकर कैंप से बाहर दुश्मन की मोर्चा बंदियों की तरफ रींग गए। जल्द ही उनकी तरफ से निशाने मिलने लगे और हमने अपनी वाहिद मीडियम गन से उनकी हिदायत पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस गन को अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था ताकि दुश्मन के अचानक चढ़ाने की सूरत में इसे बरोए कार लाया जा सके। रात 8 बजे के नजदीक लड़ाई इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई क्योंकि अभी तक दुश्मन ने हमें तलने वाला ही समझ रखा था। अब जब उन पर 65 पाउंड के गोले फटे तो इनकी गोया आंखें खुल गईं। उन्होंने हमें मजीद मोहलत से फायदा उठाने की इजाजत दिए बगैर मार्टरों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी क्योंकि दुश्मन के नुक्ता नजर और जंग की हिकमत अमली के मुताबिक भी हमारा टारगेट इस हथियार के लिए इंतहाई मौजूद था। दुश्मन की फायरिंग में शिद्दत आते ही SSG के गबरू 2-2, 4-4 की टोलियों में बटकर उनके मोर्चों की तरफ बढ़ने लगे। उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह दुश्मन के दरमियान खिला यानी गैप ढूंढ कर वहां से नकब लगाई जाए। अल्लाह ने मदद की और कुछ जवानों की कुर्बानी देकर हमने कुछ ऐसे खिला तलाश कर लिए जहां से दुश्मन पर बासानी फायरिंग हो सकती थी। ये बराबर के खतरे वाली पॉलिसी थी। कभी कभी इंतहाई नामुसाद हालात में कमांडोज को ऐसी पॉलिसी भी अपनाना होती है जहां मरने और मारने के बराबर के मौके मुयस्सर आते हैं। अगर हम अचानक दुश्मन के दरमियान पहुंचकर उस पर हमलावर हो सकते थे तो उसे भी ये एडवांटेज हासिल था कि वो उस मखसूस एरिया को जहां उसे हमारे जवानों की मौजूदगी का एहसास होता चारों तरफ से फायरिंग करके तहस नहस कर देता और ऐसा हुआ। लेकिन नताइज 80% हमारे हक में और बमुश्किल 20% दुश्मन के हक में गए। एक तरफ तो इंसान पर आग बरसाने में मसरूफ था, दूसरी तरफ मुशीयत इलाही ने गजब की शक्ल धारी। शुमाली जानिब से आसमान पर अचानक से आग घटाएं उमड़ने लगी। जोशे गजब से आसमान पर बिजलियां कौनने लगी और बदलियां धारने लगी। कुछ तो गोलाबारी ने और कुछ आसमानी बिजलियों ने ऐसा समा बांधा कि आसमान तांबे की तरह सुर्ख होने लगा। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश हो गई। देखते ही देखते सारा इलाका जल थल हो गया। वो छाड़ इस शिद्दत की थी कि जवानों के लिए कदम जमाकर ठहरना मुश्किल हो रहा था, मगर खैरियत गुजरी कि हमारे पास हथियार ऐसे थे जिन पर ये रुकावटें असरअंदाज न हो सकती थी। उस लम्हे जंगे खंदक याद आ गई और मेरे दिल ने गवाही दी अल्लाह ताला ने आज फिर घोड़ों वाली मजबूत फौज के मुकाबले में आसमान से हमारे लिए मदद बहम पहुंचाई है। दुश्मन और आसमानी कहर के दरमियान अब बराह रास्त मुहाजराई शुरू हो गई थी। तैश में आया हुआ दुश्मन इस गैबी इशारे को अपनी मौत का सामान जानकर भागने की बजाय झुंझलाकर अपनी गोलाबारी में शिद्दत पैदा करता जा रहा था।
इस तरह हमें ये फायदा मुयस्सर आ गया कि अब हमें वेरी लाइट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रही थी। हमारे शेरदिल ओपी दुश्मन की गन को रोशनी में देखते ही इसके निशाने का तयन कर लेते और इतनी सही और मौसर फायरिंग करवाते कि 1-2 राउंड चलने के बाद ही दुश्मन के इस मोर्चे का सफाया हो जाता। मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार झक्कड़ चलने से न सिर्फ ये कि हमारे मोर्चे पानी से भर गए थे और कमर तक पानी में खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करना जवानों के लिए दोबार हो रहा था, बल्कि किसी दरख्त के तने की ओट में भी हम नहीं ले सकते थे। किसी भी लम्हे कोई दरख्त टूट कर हम पर गिर सकता था। जवानों के जिस्मों के निचले हिस्से शल हो रहे थे, लेकिन इनकी हिम्मत बुलंद थी, हौसलों में ताजगी थी, उनके इरादे जवां थे। पिछले 22 घंटे से ये जियाले मुसलसल दुश्मन की गोलाबारी की जद में थे और अब तक दुश्मन उन पर करीबन 2000 मार्टर गोले फेंक चुका था, लेकिन उनका बाल तक बीका न कर सका। निसफ शब के बाद जब बारिश की रफ्तार में कुछ कमी आ गई तो कमांडोज को मुहासरे से अचानक निकलकर दुश्मन पर बरक रफ्तारी से झपटने का हुक्म मिला। यह हमारी अस्करी जिंदगी के अहम तरीन लम्हात थे। उस लम्हे हमारे तमाम स्टाफ बारी बारी हमारे सामने सवाल बनकर खड़े हो गए। साहब, हमने कभी तुम्हारा कदम गलत नहीं पड़ने दिया। तुम्हारे साथ जंगलों में सर खपाई की है साहब, तुम्हारे संग संग सहराओं की रेत फांकी है साहब, तुम्हारी मुय्यत में सर बफलक पहाड़ियों की सर की है साहब। हर कोई अपनी अपनी तरबियत याद दिला रहा था, फिर वह सब एक जुबान होकर चिल्लाए, हमारी मेहनतों का सबर दोगे ना साहब? नहीं स्टाफ, नहीं, वो वक्त कभी नहीं आएगा जब हम जीते जी कभी गर्दन झुकाकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मैंने दिल ही दिल में उन सब से अहद किया। बारिश में मुसलसल भीगने से हमारी वर्दियां ही भोजल नहीं हो रही थीं, जिस्म का बंद बंद भी पानी में खड़े रहने से टूटने लगा था। और उस रात चश्मे फलक ने हैरत से उन 150 सरफरोशों का नजारा किया होगा जो बारिश में भीगते नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पुकारते दुश्मन पर दीवाना वार टूट पड़े थे। हमारा चार्ज इतना अचानक भरपूर और तेज था कि दुश्मन बौखला गया। उसने चंद मिनट तक जमकर मुकाबला करने की हिम्मत भी न की और दुम दबाकर भाग निकला। सुबह तक सिलहट की फिजाएं उनके नापाक वजूद से पाक हो चुकी थी। भागता हुआ दुश्मन बेशुमार असला और गोला बारूद, सैकड़ों जख्मी कैदी और सैकड़ों लाशें हमारे लिए छोड़ गया था। सुबह हमने अपने जवानों को एक एक मग चाय का जामे हयात पेश किया, जिसने इस वक्त खासी मसीहाई की। हमें 2 घंटे सुस्ताने और शहदा की तदफीन करने के लिए मिले। इसके बाद सलहट के मज़ाफाती इलाकों में फैल कर हमने दुश्मन के भगोड़े और छुपे हुए तकरीबकारों को घेरा डालकर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। करीबन 1 हफ्ते बाद हम वापस ढाका जा रहे थे। मैस में पहुंचा तो 4-5 खतूत मेरे मुंतजिर थे जो बड़ा लंबा सफर तय करके मुझ तक पहुंचे थे। सबसे पहले जिस खत पर मेरी नजर पड़ी उसकी तहरीर कुछ अजनबी सी लगी, इसलिए मैंने पहले वही खत खोला था। फौजी साहब, ये खत मैं अहमद अली से लिखवा रही हूँ। मैंने आज तक कोई खत ना किसी को लिखा है ना लिखवाया है। लिख तो मैं सकती ही नहीं और लिखवाने की कभी नौबत नहीं आई, लेकिन अहमद अली के घर अखबार आता है और रोजाना वो कोई ना कोई परेशान कुन खबर मुझे सुना देता है। चाचा और चाची के पास मैं रोजाना सुबह शाम तुम्हारी खैरियत मालूम करने जाती हूँ, वो भी अब कुछ चुपचाप से रहने लगे हैं। समझ नहीं आती इन सब लोगों को क्या हो गया है। मेरे फौजी जबत की भी कोई हद होती है। आज जब मैंने अपना ट्रंक खोला तो काम के लिए एक कोने में रखी हुई वो अंगूठी दिखाई पड़ी जो तुमने फौजी इम्तिहान देने के लिए जाते वक्त मुझे पहनाई थी। जाने क्यों मुझे रोना आ गया। तुम तो जानते हो मैं रोती कभी नहीं। पिछले दिनों हमारी गायें चोरी हो गई, वही डब्बेदार बछड़ी जो मैंने खुद लेकर पाली थी। अम्मा 2-3 रोज तक उसकी याद में रोती रही। उसने तो इतना गम किया कि रोटी तक को हाथ न लगाया, लेकिन मुझे कुछ ना हुआ। मैं वो बड़ी पत्थर दिल थी, लेकिन उस रोज मैं फूट फूट कर रोने लगी। और हाँ, वो जो तस्वीर तुमने भेजी थी ना अपनी चाची को, वो मैं परसों चोरी छुपे रात को ले आई थी। जब माँ सो गई तो मैं कितनी ही देर तक लालटेन की रोशनी में उसे देखती रही। अल्लाह, तुम कितने बदल गए हो। क्या दाढ़ी रख ली है तुमने? तुम तो रोज शेव किया करते थे, कुछ कमजोर भी नजर आ रहे हो। अच्छा, फिक्र ना करना, मैंने तुम्हारे लिए घी का बड़ा डब्बा जोड़ रखा है। वो नीली बार वाली जो भैंस थी ना, वो बस माँ ने मेरे नाम ही लगा दी है। कहती है शादी पर तेरे साथ रखूंगी। उसके मक्खन का घी बनाकर मैंने तुम्हारे लिए रखा है। ये बताओ तुम कब आओगे? चाची मुझे कहती है तुम अगले महीने जरूर छुट्टी पर आओगे। जरूर आना। इस दफा बाबा करम अली के अमरूदों पर बड़ा जोबन है। वो जो लीची का दरख्त लगाया था तुमने हमारे आंगन में, उस पर भी खूब फल आया है। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, सच सच बताना, कभी तुमने भी मुझे याद किया है या नहीं? काश तुम मुझे लिखना भी सिखा दिया होता, तुम्हें खुद खत लिख पाती, खुलकर दिल का हाल बयान कर सकती।
میں ہی کیا سارا گاؤں تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ میرے فوجی تم سینکڑوں میل دور ضرور ہو لیکن میرے دل سے دور کبھی نہیں ہو سکتے۔ تمہاری رجو۔ رضیہ خدا کی پناہ۔ میں نے تو اسے بلا ہی دیا تھا بالکل خوشگوار خواب کی طرح جو کچھ عرصے تک تو یاد رکھے جاتے ہیں پھر انسانی حافظے سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، لیکن آج جب اس کا لکھوایا ہوا خط ملا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنا گاؤں، اپنے کھیت، اپنی مٹی، اپنے لوگ، اپنے مویشی، اپنے باغات، پک ڈنڈیاں، نہر، ٹیڑے میڑے کچے پکے راستے، ساون بھادوں کی اولین بارشیں، زمین سے نکلتی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک، ہریالی، گھر کا پچھواڑا، اس کے آنگن میں لگا لیچی کا بوٹا جو میں بڑے شوق سے شہر سے خرید کر لایا تھا، جسے میں نے اور رجو نے مل کر زمین میں گاڑا تھا، اپنی محبت کی اولین نشانی، اور پہلی محبتوں کے درخت پر پھل بھی آنے لگا تھا، جست کے برتن میں دودھ کی دھاروں کی کھنک اور رجو کے ہاتھ، ایک ایک کر کے جیسے سب کچھ مجھے یاد آنے لگا، بے اختیار میری آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، تو رجو اب تک میری منتظر ہے، خط کی تحریر میں سے اس کی شبیہ ابری، آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے پنجاب کی الٹر مٹیار رجو مجھ سے پوچھ رہی تھی، فوجی کب لوٹو گے؟ پھر جیسے اچانک خواب کا منظر بدل گیا، رجو کی پرچھائیاں لرزیں اور ان پر آنسا غالب آ گئی، بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نگل لیا تھا، بنگال کی ساحرہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اپنا جادو مجھ پر پھونک چکی تھی، میں بے بسی سے رجو کو اپنے بچپن کو، اپنی اولین محبت کو بنگال کے جادو کا شکار ہوتے دیکھتا رہا، ڈھاکہ کی زندگی اب ایسے سمندر کی طرح بظاہر پرسکون ہو رہی تھی جس میں بہت جلد بہت بڑا جوار پھٹانا اٹھنے والا تھا، دن کو خاموشی تاری رہتی اور سنگینیوں کے سائے میں کاروبار زندگی بھی جیسا تیسا چل ہی رہا تھا، لیکن اندھیرا پھیلتے ہی دھماکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا، یہاں حفاظتی اقدامات پر مامور جوانوں کو روزانہ رات کو ایک لمبی اور تھکا دینے والی نفسیاتی لڑائی کا سامنا ہوتا تھا، بازار کی کسی نکڑ سے، گلی کے کسی موڑ پر گنجان علاقوں سے گزرتے، کسی مکان کی بالکنی سے ایک بم اچھلتا ہوا آتا، زوردار دھماکہ ہوتا، ایک دو جوان شہید ہو جاتے اور دو چار زخمی ہو جاتے، انہیں اپنے دفاع میں گولی چلانے سے بھی احتجاج برتنا پڑتا تھا کیونکہ کسی بھی بے گناہ شہری کے زد میں آنے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا، اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سخت احکامات تھے کہ بغیر اجازت علاقہ کمانڈر کے ہم کسی بھی مکان میں گھس کر اس کی تلاشی نہیں لے سکتے تھے، اس حد سے بڑی ہوئی احتیاط پسندی نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور آگے چل کر یہی احتیاط پسندی ہماری تباہی کے تابوت میں آخری کیل بن کر ٹھک گئی، کیونکہ بھارتی چھاتا بردار فوج کو جس نے ڈھاکہ پر لینڈنگ کی تھی، مقامی آبادی نے اپنے گھروں میں چھپا کر خفیہ راستوں کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہونے کے مواقع فراہم کیے تھے، رات کو میس میں کھانا کھاتے ہوئے میرے اردلی نے کسی ملاقاتی کی آمد کا مزدہ سنایا، ان حالات میں کسی ملاقاتی کی آمد ہمارے لیے واقعی مزدہ بن جاتی تھی، اس طرح ہمیں ماحول کی یکسانیت سے کچھ حد تک تو چھٹکارا نصیب ہو جاتا تھا، میں نے جلدی جلدی دو چار نوالے نکلے اور اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک نوجوان جس کے سر پر پٹی بندھی تھی میری چارپائی پر بیٹھا ایک انگریزی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا، میری آہٹ پر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا عثمان بھائی، علی بھائی کہہ کر اس نے باہیں پھیلا دی، ہم دونوں ایک دوسرے سے دیوانہ وار لپٹ گئے، کولکتہ کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، عثمان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے دریافت کیا، خیریت؟ کچھ نہیں، 6 ٹانکے لگے ہیں، بس قسمت اچھی تھی کہ گولی پھسلتی ہوئی نکل گئی ورنہ تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی، اور جہاں پٹی بندھی ہے وہاں آپ کو روشن دان بنا دکھائی دیتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کب واپس لوٹے؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، آج، ابھی، شاید کل پرسوں تک، پھر ہمیں واپس جانا ہوگا، ہم دونوں نے ہی کولکتہ کے متعلق کوئی گفتگو نہ کی کیونکہ اب عثمان کو میرے بزنس کے تمام آداب سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ کون سی بات کا جواب میرے پاس ہے اور کس بات کا نہیں، میں نے بھی بجائے جنگی صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے اس سے عام گفتگو کرنے کو ہی ترجیح دی، لیکن کب تک؟ بالآخر گھوم پھر کے ہم دونوں اس بے رحمانہ موضوع کی طرف آ گئے کہ سوائے اس کے کہنے سننے کو اور رہ ہی کیا گیا تھا، رات گئے تک عثمان چھاونی میں میرے پاس رہا، رات کو جب اس علاقے کی طرف ایک پیٹرول پارٹی گشت کرنے لگی تو میں نے اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ اس حالت میں اس کا زیادہ دیر تک بے آرام رہنا صحت کے لیے مضر تھا، میں نے اسے اگلے دن ڈھاکہ میں موجود رہنے کی صورت میں صبح ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس کی خواہش تھی چونکہ ہم کافی دیر بعد اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے دوپہر کا کھانا کم از کم اکٹھے کھائیں، خیریت گزری کہ اس رات میری کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی نہ لگی، صرف رات کے آخری پہر مجھے گشت پر نکلی پیٹرول پارٹیوں کی فائنل رپورٹ تیار کرنی تھی،
तो दोस्तों अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।